നമസ്കാരം. സബ്ഗമയ TV പവർഡ് ബൈ KHNAയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അരിസോണയിൽ നിന്നും ആശാമണി. KHNA വാർത്താ വിശേഷങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം. ജൂൺ 22-ന് KHNA സ്പിരിച്വൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഹിന്ദു അഡ്വക്കസി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വൈ ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. ഹിന്ദുത്വം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സമൂഹത്തിൽ അഭിഭാഷണം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ അഥവാ വാദിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യ പ്രാസംഗികൻ നികുഞ്ച് ത്രിവേദി, കോയലിഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അഥവാ കോനയുടെ പ്രസിഡന്റും സ്ഥാപകനുമായ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ, ഓഫീസുകളിൽ, കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ, അമ്പലങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ഹിന്ദുയിസം എന്നാൽ എന്ത്, അതിൻ്റെ അന്തരാത്മാവ് എന്ത്, അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനും അത് എങ്ങനെ നേരിടണം, അതിൻ്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെ നൽകണം എന്നതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുവാനുമായിരുന്നു ഈ വേദി. To get together without any social divisions of caste and creed. From a humble start in 2001, KHNA has grown to a big family of several thousands of members. Absolutely wonderful, Siddharth. You took me back to the Altarai in Vadakkanathan temple. I'm from Trichur and I live 5 minutes away from Personal note, this is really truly a privilege for KHNA. And I guess it's time after 25 years that we form coalitions with similar organizations and work beyond the confines of Kerala Hindus of North America and expand ourselves and let our presence know in the larger community, in the larger Hindu community of the US. And in that sense, I'm so proud and so happy that you have come to our platform and we will be able to find common grounds where we can work together. Thank you so much for that introduction. Many of you know me, but some of you may not know me, but I've been with KHNA for a while. I live in Atlanta. And today it's my honor to introduce my great friend for many years, Mr. Nikunj Trivedi. Have already known about Kona and we have worked on some of the things. So I'm really glad to be speaking to this audience. The information I'm going to be sharing with you, some of you may have some idea, but I bet you most of the people do not have the idea. So I am pretty sure that there will be some information that will be thought process for everyone to think back when you go back to your respective homes and back to the KHNA work and how we can work together. As Dr. Pillai said, it's really important that we work together because of the challenges that the community faces and why they matter. So a lot of people get confused with this idea of advocacy. So I want to talk about that today. So as as Rajiv ji has already introduced, just a little bit about Kona. We were established in 2020 as a grassroots advocacy and civil rights organization. Idea is to collectively represent Hindus in different aspects of life and work together with different groups to promote mutual respect and understanding, building a movement where Hindus can be meaningful contributors to our society and work on a wide range of issues. The impact that we have made for the past 4 years, 21,000 followers on Twitter. We've had 1 million plus emails sent on multiple issues on advocacy. 1,000 plus parents have participated on our different platforms through the Hindu Parents Network. Over 300 plus events held with 180 plus speakers. We had, when different issues happened, we had 120 plus temples join us in writing letters to California on the racist caste bill. 160 plus organizations. By the way, KHNA has been a signatory in many of these campaigns. So I want to thank you all for joining us for these campaigns. So we have tried to make sure that we stand up against anti-Hindu narratives and biases that our community faces, and also educate lawmakers and public policy officials. So that's the way we have been working. This is not a presentation on Kona. A triangle of Iremeli Muslims and Nalakal Christians and Sabrimala are doomed. But Samaji take the initiative
broke in spite of all the political and the religious opposite, and Samji took the initiative. And they said, they asked, how much is your budget? We didn't have any clue what they are talking about budget. So we asked them, what do you have? They said, we are about 55,000 Jews in Houston, and our annual budget is $110 million. So money talks. So my question to you, നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രമണി പിള്ളി. ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ KHNAയുടെ അന്നദാന പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പറയുവാനാണ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അന്നദാന പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അന്നദാനം എന്ന വഴിപാട് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ഭാഗമാണ്. ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽ അന്നദാനത്തിന് വലിയ മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്കും വിശക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ആഹാരം നൽകുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദരിക്കുന്ന ദിനങ്ങൾ, അതായത് ജന്മദിനം, വിവാഹ വാർഷികം, പിതൃതർപ്പണം എന്നിവ ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ഈ അന്നദാനം വഴി നിങ്ങളെ പുണ്യദായകം ആക്കി മാറ്റും. അതിനുവേണ്ടി KHNAയുടെ അന്നദാനം പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാകുക. നിങ്ങളുടെ വിശേഷാവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ മംഗളമാക്കുവാൻ വേണ്ടി KHNAയുടെ അന്നദാനം പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് $100 കൂടുതലോ അവരവരുടെ കഴിവിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന വിധം സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് KHNA വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ 9148060299. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ സൽക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിനീതമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്നേഹപൂർവ്വം രമണി പിള്ളൈ, ചെയർ KHNA അന്നദാനം പ്രൊജക്ട്. മിനസോട്ട ഹിന്ദു മന്ദിറിന്റെ 18ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചാർധാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 4 ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 8ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്രീ ആദിശങ്കരാചാര്യരാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചത്. ചാർധാം ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക്, തെക്ക്, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ കോണുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തന്നെ ചാർധാം യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ സവിശേഷമായ അനുഭവം ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. My name is Shajiv Jagannathan, and I am the president of the Hindu Society of Minnesota. Namaste, I am Tekut Suresh. I am the vice president of the Hindu Society of Minnesota. We would like to talk to you about our 18th anniversary celebrations that are happening this weekend. This year, our theme is Char Dham. We are bringing the north, the east, the south, the west, all to Minnesota. So we're celebrating all 4 dhams of the sacred pilgrimage that you could experience in India right here in Minnesota. And each day is a celebration of Eid. I am really excited. This is our 18th year anniversary, and we are bringing here the festivities of all the big 4 temples in India. It will be a great event to participate. ബദരീനാഥ് ധാം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ദിശയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സംസ്ഥാനത്താണ്.
അളകനന്ദയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബദരീനാരായണ ക്ഷേത്രം ധാമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 108 ദിവ്യദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ധാം. ഈ ധാം സത്യയുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും 6 മാസം മാത്രമേ ക്ഷേത്രം തുറക്കാറുള്ളൂ. എല്ലാ പ്രധാന ഋഷിമാരും ബദരീനാഥിൽ തപസ്സും നടത്തിയിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അളകനന്ദ നദിയിൽ ബദരീനാരായണ വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തി പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ആ വിഗ്രഹം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ബഹുമതി ശ്രീ ആദിശങ്കരാചാര്യർക്കാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിർപീഠം അഥർവവേദത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മുഖത്തിന്റെ ക്യാമറയാണല്ലോ കണ്ണ്. ആയുർവേദത്തിലൂടെ ഈ പ്രകൃതി സജ്ജമായ ക്യാമറയ്ക്ക് എങ്ങനെ നവോന്മേഷം പകരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീധര്യം ആയുർവേദ സെന്ററിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനും ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഐ ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റിൽ വിദഗ്ധയുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീകല വളരെ വിശദമായിട്ട് റീജുവിനേറ്റിംഗ് ഐസ് വിത്ത് ആയുർവേദ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആയുസിന്റെ അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന ആയുർവേദത്തിന്റെ അന്തസത്തയായ ജീവിത ദിനചര്യ, ആഹാര നിയന്ത്രണം, ദേഹ ശുശ്രൂഷ എന്നിവയിലൂടെ സ്വാസ്ഥ്യരക്ഷണം, അതുരസ്യ വികാര പ്രശമനം, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന ആപ്തവാക്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഈ യോഗ പരിപാടി. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും KHNA റിജുനേറ്റിംഗ് ഐസ് വിത്ത് ആയുർവേദം ഫ്രം ശ്രീധര്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ രശ്മി, സിയാറ്റിൽ നിന്നാണ്. കണ്ണ് ഇൻ ആയുർവേദ ഈക്വൽസ് ശ്രീധര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശയോക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വേർഡ് ഒരുപക്ഷെ കണ്ണിന്റെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ശ്രീധര്യം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി അവർ ഓണർ ആൻഡ് പ്ലഷർ to have a physician from Sridharyam talk to us. കേട്ടോ മാഡത്തിന്. എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്, അപ്പോൾ ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ്. ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്നും, വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ്. അപ്പം നോളജ് അബൌട്ട് ലൈഫ്, അതാണ് ആയുർവേദം. ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുസിൻ്റെ വേദം. അപ്പം അത് കുറച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, അതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. പിന്നെ ഈ കൺവേർജിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഈ മസിൽ കുറച്ച് വീക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ വിഷൻ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള. KHNA President Dr. Nisha Pillai for being in the forefront to bring such great speakers to the KHNA forums. I would also like to thank Rajadhiraja Rajagambhir Shambhu Kumara Hare Changari Bala Rajadhiraja Rajagambhira Shambhu Kumara Hare Changari Bala
ഗണപതി നിൻ തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ ചിന്തകമുണരുക മംഗള ഗണപതി നിൻ തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ അടിയനുപകരണമടിമലരിണയിലെ അമൃതം ഗണപതി അമൃതം ഗണപതി രാജാധിരാജ രാജഗംഭീര ശംഭുകുമാര ഹരേ ശങ്കരിവാര ആദിതാളപ്പൊരുളേ അനാദി സംഭവനേ ആദിതാളപ്പൊരുളേ അനാദി സംഭവനേ ആദിതാളപ്പൊരുളേ അനാദി സംഭവനേ ആദിതാളപ്പൊരുളേ അനാദി സംഭവനേ വിഘ്നശതങ്ങളകറ്റും വിഘ്നവിനായകനെ തുണയേ ഗണമെന്നും രാജാധിരാജ രാജഗംഭീര ശംഭുകുമാര ഹരേ ശങ്കരിവാര വിഘ്നശതങ്ങളകറ്റും വിഘ്നവിനായകനെ തുണയേ ഗണമെന്നും രാജാധിരാജ രാജഗംഭീര ശംഭുകുമാര ഹരേ ശങ്കരിവാര സന്തതമുണരുക മംഗള ഗണപതി നിൻ തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ സന്തതമുണരുക മംഗള ഗണപതി നിൻ തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ ആടിയനുപകരണം അടിമലരിണയിലെ അമൃതം ഗണപതി അമൃതം ഗണപതി രാജാധിരാജ രാജഗംഭീര ശംഭുകുമാര ഹരേ ശങ്കരിവാര സന്തതമുണരുക മംഗള ഗണപതി നിന്തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ സന്തതമുണരുക മംഗള ഗണപതി നിന്തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ അടിയനുപകരണം അടിമലരികളിലെ അമൃതം ഗണപതി അമൃതം ഗണപതി രാജാധിരാജ രാജഗംഭീര ശംഭുകുമാര ഹരേ ശങ്കരിവാര സാമവേദാംബുരമേ അമേയ സത്യപ്രഭവേ സാമവേദാംബുരമേ അമേയ സത്യപ്രഭവേ സാമവേദാംബുരമേ അമേയ സത്യപ്രഭവേ സാമവേദാംബുരമേ അമേയ സത്യപ്രഭവേ വിഘ്നശതങ്ങളകറ്റും വിഘ്നവിനായകനെ തുണയേ ഗണമെന്നും രാജാധിരാജ രാജഗംഭീര ശംഭുകുമാര ഹരേ ശങ്കരിവാര സന്തതമുണരുക മംഗള ഗണപതി നിന്തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ സന്തതമുണരുക മംഗള ഗണപതി നിന്തിരുപദകളിൽ ഇണപണിയുന്നേ അടിയനുപകരണം അടിമലരിതളിലെ അമൃതം ഗണപതി അമൃതം ഗണപതി അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഫിനിക്സ് അരിസോണയിൽ നിന്ന് സതീഷ് അമ്പാടി, KHNA മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് മെമ്പറുമാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ സദ്ഗമയ TV എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സദ്ഗമയ TV തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായെങ്കിലും ഇന്ന്
മിനിസോട്ടയിലെ സുരേഷ് നായരുടെ KHNAയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് നായരുടെയും അതുപോലെ KHNA ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിന്റെയും KHNA സപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെയും വളരെയധികം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ ലോക വാർത്തകളും അമേരിക്കയിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടികളും പ്രോഗ്രാംസും എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു മാധ്യമമാണിത്. ഇതിന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാനലായി മാറാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ സദ്ഗമയ ടിവിയുടെ വിജയത്തിനായി സർവേശ്വരന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. വീണ്ടും കാണാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.